جی ناظرین السلام علیکم. میں اور میری اہلیہ شنیلا عمار کچھ سیاسی موضوعات پر آپ سے بات کرنے آئے ہیں. 2-3 موضوعات بڑے آبویس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس کا بڑا شورا سن رہے تھے. کوئی اس کے بعد کوئی اعلامیہ نہیں آیا, کوئی اس کے بعد ISPR کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا. کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے نہیں ہوئی. سنا تھا بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں, بڑا کچھ فیصلہ کن مراحل سے گزرنا ہے, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں البتہ صرف ایک چھوٹی سی بات ہوئی کہ دھرنا شرنا ختم ہو گیا اور پنجاب KPK کے رستے کھل گئے آٹومیٹکلی. یعنی کسی نے کچھ کہا ہی نہیں اور کھل گئے. تو یہ کیا ہوا اس کے اوپر بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے بیان دیا, انہوں نے کہا ہمارے پاس فائنل آپشن موجود ہے. اور فائنل آپشن کیا ہے؟ اگر یہ صوبے اسی طرح بدنظمی کرتے رہے اور بنیادی طور پر عوام کی زندگی کو مشکلات میں ڈالتے رہے تو پھر گورنر راج لگا دیا جائے گا. اس کے علاوہ تو حل ہی کوئی نہیں ہے. اور آخری بات جس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور جس میں کہیں 4 گولیاں, کہیں 3 گولیاں, کہیں خراشیں, وہ سارا معاملہ چل رہا تھا. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا جی کہ ذرا اس کی انکوائری کمیٹی, اور دوسرا خط لکھ دیا چیف جسٹس صاحب کو. پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں استدعا کی, اب انہوں نے جو ہے یہ کہا جی کہ اب آپ اصل میں یہ جو چند سوالات ہیں ان کے اوپر بھی نگاہ کریں. میرے خیال میں پہلے یہ جو قاتلانہ حملہ اور وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. وزیر اعظم صاحب شنیلا کیوں اتنا انسسٹ کر رہے ہیں فل کورٹ پہ, اور مثلا عمران خان وغیرہ اب کوئی انکوائری وغیرہ کی بات نہیں کر رہے, کوئی FIR کی نہیں, لیکن اب وزیر اعظم کو جلدی پڑی ہے. دیکھیں وزیر اعظم کو جو جلدی ہو, اور بہت اچھی بات ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. ایک تو الزامات بہت بڑے لگائے گئے نا, آپ نے وزیر اعظم لیول کے اوپر ایک دم سے اٹھ کے کہا کہ جی میرے یہ قتل کی سازش انہوں نے کی ہے. پھر آپ جو DGC ہیں ان کو اوپر الزام لگا رہے ہیں. پھر آپ رانا ثناء اللہ کے اوپر لگا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کا تو چلیں آپ کہہ رہے ہیں جی وہ زبان ایسی استعمال کر رہے تھے کہ میں کچل دوں گا, یہ فتنہ ہے سب کچھ. وزیر اعظم کے اوپر آپ قتل کا الزام لگائیں, یہ بہت بڑا ایک وزیر اعظم کے اوپر بہتان لگانے والی بات ہو جاتی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو وزیر اعظم جو ہیں اگر یہ انیشیٹو لے رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. ہم نے ہمیشہ پاکستان کے اندر رواج یہ بنا دیا کہ ہم کبھی کوئی چیز کلیئر کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ایک وتیرہ یہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ الزام لگاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ ثبوت دینا میرا کام نہیں ہے. ہم پاناما کے ٹائم سے, پاناما سے پہلے بلکہ جو 2013 کے الیکشن ہے اس کے ٹائم سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ الزامات لگاتے جاتے ہیں. کبھی وہ کرپشن کے لگاتے, کبھی وہ دھاندلی کے لگاتے. اب انہوں نے فوراً قتل کا الزام لگا دیا. رجیم چینج کے اوپر امریکہ کی سازش اور امریکہ سے پیسے لینے کا لگا دیا. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس دن کہا کہ جی ہم خیر مقدم کرتے ہیں ان کا, خیر مقدم کہ یہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے فل کورٹ. دیکھیں جو چیف جسٹس عطا بندیال ہیں اور ان کے ساتھ جو 3-4 ان کے قریبی جسٹس ہیں ان کے اوپر ریزرویشنز رہتی ہیں نواز لیگ والوں کی. 3 کا جو ٹولہ ہے 5 کا ٹولہ ہو گیا ہے نا وہ, ماشاءاللہ ٹولہ ہی بڑھتا جا رہا ہے. تو اگر وہ پہلے 5 کرنے جا رہے ہیں, ان میں سے ہے دوسرے نمبر کے اوپر اب سینئر جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں, تو کہا بھی رہتے کہ جی پہلے 3 سینئر سے کروا دیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے 3 سینئر سے یا 5 فل کورٹ بن جائے, فل کورٹ انویسٹیگیشن کرے, اور کرنی بھی چاہیے. ہمیں عطا بندیال صاحب کو کوئی مسئلہ اس میں ہونا نہیں چاہیے. اگر اس دن وہ اعظم سواتی کو کہہ رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے آپ انسانی حقوق کی کمیٹی کے پاس جائیں لیکن ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں, پھر وہ FIR بھی کٹوا رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ یہ کریں. وزیر اعظم صاحب نے جو ان کو بھیجا ہے, اور جو اشرف شریف کے جو ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ نے بھی چیف جسٹس کو خط لکھا کہ آپ انکوائری کروائیں, مجھے حکومت کی انکوائری پہ یقین نہیں. تو وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ جی آپ ان کی والدہ کی خواہش کا احترام کریں, آپ کروائیں. سوالات ہیں, سوالات سب کے ذہنوں میں جنم لے رہے ہیں. پاکستان سے کیوں گئے, کس نے فیسیلیٹیٹ کیا, کس نے باہر جانے کو کہا, وہاں کس کے پاس رہے, وہ خرم ابرکار کون ہے, یہ ساری چیزیں جو کھل کے سامنے آنی چاہیے. اور چیف جسٹس صاحب نے خود بھی کہا کہ جی جو کمیٹی وہاں پہ گئی ہوئی ہے انویسٹیگیشن کرنے, ہم ان کی رپورٹ جو ہے وہ لے کے آئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب اب جو چاہ رہے ہیں, اور جو بار بار اپنی پریس کانفرنس میں ایک لفظ بڑا بولتے ہیں نا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, تو وہ یہ کروانا چاہ رہے ہیں. لیکن اس میں نا ایک بڑی عجیب و غریب فنامنا ہے. وزیر اعظم ایکٹیو نہیں ہو گئے اس معاملے پہ, جو قاتلانہ حملہ وہ سپر ایکٹیو ہو گئے ہیں, ہر فورم پہ بات کر رہے ہیں. ابھی ملک سے باہر بیٹھے ہیں, لیٹر ادھر سے جاری ہو گئے ہیں, اور یہ
بڑی تیزی سے انہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے انصاف ہو. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کے اوپر الزام ہے تو وہ اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں, اور فل کورٹ کا بار بار کہہ رہے ہیں, کیونکہ دل میں ان کے بھی ڈر ہے کہیں وہ 3-4 جج نہ بیٹھ جائیں, تو فل کورٹ کا مطالبہ کریں. دوسری جانب جو عمران خان اینڈ کمپنی ہے وہ مدعی سست گواہ چست, یعنی شہباز شریف صاحب تو پھرتیاں دکھا رہے ہیں کہ نہیں انکوائری کریں, اب ادھر سے نہ کوئی ایف آئی آر, کس کا نام آیا, کون سی انکوائری ہوئی, کوئی احتجاج, قاتلانہ حملہ اور جس کی تفتیش کی جائے اور پتہ نہیں کس کس کو شامل کیے, بالکل ہی چپ ہو گئی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ تحقیقات ہوں گی, کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ الزامات کی طرف جاتے ہیں, اور جب آپ تحقیقات ہوں گی یا آپ کو کسی کورٹ کے سامنے آنا پڑے گا تو آپ کو ثبوت دینے میں. دیکھیں سی این این کی جو اینکر تھی وہ پاکستانی اینکر نہیں تھی جو عمران خان کی فین ہے اور سامنے بیٹھ جاتی اور عمران خان کو خود تعریفیں کر کے پھر ایک سوال وہ کرتی. وہ اصل میں ایک لفافہ اور پٹواری قسم کی اینکر تھی. ہاں جی, تو وہ بار بار جب وہ کر رہے تھے صحافیوں کو پہ الزامات لگا رہے تھے, حکومت تو کہہ رہی تھی کہ آپ ثبوت دیں. وہ کہتے تھے میں آپ کو پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بتا, تو کہتی تھی مجھے پتا ہے بیک گراؤنڈ آپ چھوڑ دیں, آپ ثبوت دیں. تو یہ بات ہے جب آپ جائیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی تو ثبوت دینا پڑے گا نا, آپ کو بتانا پڑے گا کہ اگر وزیر اعظم نے سازش کی تو آپ کو کیسے لگا کہ سازش کی, آپ کے پاس کیا پروف ہے. وہ جو بندہ ہے وہ خود منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے گولی ماری ہے, یہ وجوہات ہیں, اور ہم اس چیز کو دیکھیں, اس چیز کو ہم ٹوٹلی ڈینائی کیسے کر سکتے ہیں. ہم نے کیا ایک گورنر کا قتل ہوتے ہوئے نہیں اس پہ دیکھا, کہ ہم نے اس ملک کے اندر لوگوں کی لنچنگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھی اس چیز کے اوپر. ہم نے دیکھے سیالکوٹ والا سری لنکا کا, پھر جو مشال خان تھا, اور ہم نے اس طرح کی بہت سی چیزیں دیکھی ہیں. آسیہ جو بی بی تھی وہ نکل کے اس کو کس طرح سپریم کورٹ سے آ کے وہ رہا ہوئی تھی, کتنے سال وہ رہی ہے. ابھی وہ جو ایک پروفیسر ہے حفیظ نام ہے شاید ان کا, وہ ابھی تک ہے. تو ہم نے اس اپنے ملک میں یہ چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں, تو ہم اس کو ٹوٹلی رول آؤٹ کر دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, انتہا پسندی کی طرف نہیں جا سکتے, کیونکہ وہ جو واقعات کوٹ کر رہا ہے عمران خان صاحب یہ باتیں کرتے رہے ہوئے ہیں. تو آپ نے جب جانا ہے تو آپ نے ثبوت دیں, کیونکہ آپ پاناما کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ میرا کام الزامات لگانا, ان کا کام ہے اپنے آپ کو بری کرنا. اور اس وقت چونکہ پورا انوائرمنٹ عمران خان کے حق میں تھا, تو ججز بھی تھے, اسٹیبلشمنٹ بھی تھے, جو جی آئی ٹی بنائی اس کا. اب ایسا نہیں ہے. اب اسٹیبلشمنٹ اگر کہہ رہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے تو ہم نیوٹرل ہو چکے ہوں گے. وہ اگر عدلیہ ہے تو عدلیہ جو ہے ان کو کہیں سے ڈائریکشن نہیں آ رہی تو انہوں نے بھی کسی ثبوت پہ چلنا. اب وہ ویسی جی آئی ٹی بھی نہیں بنا سکتے کہ جس کو پیچھے سے چلایا جائے, تو اب کچھ نہ کچھ خان صاحب کو آ کے دینا. تو اس وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اس فرمائش سے جو کہ ان کی پہلے دن سے. اب ان کی وہی ایک بونڈی جو دلیل ہے جو وہ دے رہے ہیں کہ جی ان کے ہوتے ہوئے صاف شفاف انکوائری کو جو پاناما کے ٹائم اس طرح تو بھائی کوئی بھی پاکستان میں ایف آئی آر درج ہوگی نا, وہ کہے گا نہیں یہ وزیر اعظم چونکہ اسے عمران خان نے کرپٹ کہا ہے, اور اس جو ہے وزیر داخلہ کو عمران خان نے کرپٹ کہا ہے, اور یہ جو آئی ایس آئی کے میجر جنرل صاحب ہیں ان کو بھی چونکہ عمران خان نے کرپٹ کہا ہے, چاہے اس پہ سائیکل چوری کا مقدمہ ہے, اس نے کہنا پہلے یہ استعفے دیں. تو اس طرح نہیں ہو سکتا. لیکن وزیر اعظم نے جو خط لکھا ہے نا چیف جسٹس کو, اس میں بڑے پرٹیننٹ کوشچن اٹھائے گئے ہیں, اور کچھ بڑے لیگل مائنڈز کی مدد سے انہوں نے یہ سوالات تیار کروائے ہوں گے. انہوں نے پوچھا کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی تھی. وہی الزام لگا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے قتل کی سازش کی. تو پنجاب کی حدود میں وزیر آباد کا علاقہ, آئی جی آپ کا, پولیس آپ کی, اور سارا کچھ آپ کا, تو پھر ذمہ داری کس کی؟ پھر انہوں نے کہا کنٹینر کے ارد گرد سیکیورٹی کا حصار کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ ظاہر ہے عمران خان اور ان کی حکومت جو کہ پنجاب حکومت ہے. پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر اس حصار میں کوئی خامی تھی تو وہ کس کی ذمہ داری تھی؟ ظاہر ہے رانا ثناء اللہ کی, اور جو ہے اس کی شہباز شریف کی ذمہ داری نہیں تھی. پھر انہوں نے کہا کہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا, جہاں پہ ایک آدمی مارا گیا اور وہ عمران خان کے گارڈ کی گولی سے مارا گیا, وہاں پر جو ہے آپ نے وہاں سے شواہد کیوں نہیں مٹا دیے گئے؟ وہاں پہ وہ کنٹینر ابھی بھی کھڑا ہے اور اس کے بارے میں کچھ آپ سوچ نہیں رہے. تو شواہد اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ کرائم سین کے شواہد اس طرح پڑے رہے, لوگ اس کے اندر ڈوڈیاں ڈالتے رہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں, بے نظیر کا بھی اس لیے ایشو ہوتا ہے نا کہ کرائم سین کو فوراً دھو دیا گیا تھا تاکہ وہاں سے شواہد نہ ملے. تو یہاں پہ بھی یہ ایون آپ یہ دیکھیں کہ جس راہ گیر کی جو ان کا سپورٹر یا ورکر تھا اس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کا بھی پوسٹ مارٹم نہیں کروائے گا, اس کو بھی فوراً دفن کر دے گا. پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروائے گا کہ وہ
इस गोली से डेथ हुई है या जो कंटेनर से इमरान के गार्ड की गोली चली है उससे डेथ हुई है, इन्होंने फौरन उसको दफनाने की कोशिश की है। तो सवालात तो बहुत ज्यादा खड़े हो चुके हुए हैं ना, नहीं, इसीलिए जब इंक्वायरी हो तो सारी चीजें सामने आनी चाहिए। एक बात जिसका लोगों को इदराक नहीं है, लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान का मेडिकल लीगल नहीं हुआ। कल हमने एक वीलॉग किया, बताया क्यों नहीं हुआ, और वो होगा। अब एफआईआर दर्ज हो गई है तो उसमें क्या क्या चीज़ सामने आ जाएगी। सबसे पहले तो ब्लड सैंपल सामने आ जाएंगे। उसमें अगर कोई शख्स, कोई भी शख्स अगर वो नशे में है या नशे की कैफियत में है और वो उस हालत में किसी पे कत्ल का इल्ज़ाम लगाता है तो उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान साहब नशे में थे, वैसे एक जनरली कानूनी बात कर रहा हूँ। दूसरा बात ये है कि इस तरह के इल्ज़ामात मुंह खोल के लगा देना तो खान साहब की पुरानी आदत है। इसका मतलब है कि जो भी शहबाज शरीफ चल जाएंगे, शाहिद खान अब्बासी आ जाएंगे, वो कहेंगे इसको भी निकाल दें, बिलावल भुट्टो आ जाएंगे, कहेंगे इसको भी निकाल दें। तो क्या खान साहब की फरमाइशों पे वज़ीर आज़म बदलते रहेंगे? ये नहीं हो सकता। और ये बात खान साहब को समझ लीजिए। शुरू से यही कुछ है ना। हाँ, वो धांधली का आया था तो वजीर आजम वो कर दें, उसके होते हुए धांधली का कमीशन जो ज्यादा ना काम नहीं कर सकता। पनामा का आया तो जी वजीर आजम जो इस्तीफा कर दे इसके होते हुए, और वो वजीर आजम क्या बेबस वजीर आजम था बेचारा, नाहल होके बेटे से तनख्वाह ना लेने पे घर चला गया, तो उसके होते हुए कौन सी इंक्वायरियां रुक गई थी। हाँ, तो वो अब जो है ना, खान साहब को असल में समझ नहीं आ रही कि तारीख़ ने उन्हें किस जगह प्लेस कर दिया है। वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, अब वो लाडले भी नहीं रहे, अब उनके साथ मोहब्बत का वो बर्ताव भी नहीं रहा, अब उनकी नैपियाँ भी कोई चेंज नहीं कर रहा। तो अब वो तनहा खड़े हैं, और इस मुल्क की सियासत में बदकिस्मती से तनहा खड़े रहने वाले कोई ज़्यादा कामयाब नहीं होते। अच्छा, फिर अब मैं जो बात करने लगा था कि लोग तो ये समझ रहे हैं इमरान खान का मेडिको लीगल नहीं हुआ। आपको ये अंदाज़ा नहीं कि इन्होंने बताया कि 13 हमारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। अहमद चट्ठा को गोली लगी और वो जो है फैसल जावेद खून से भर गया। तो उन 13 के 13 लोगों का मेडिकल लीगल नहीं हुआ। तो अब जब एफआईआर दर्ज हुई है तो उसके अंदर तो मांगा जाएगा कि भाई 13 बंदे आपने लिखवाए कि ज़ख्मी हुए हैं, तो उन 13 बंदों का फिर अब मेडिकल करवाएं। तो मेडिकल कराएंगे तो पता चलेगा कि या तो खुद ब्लेड मार लिए हैं या ज़ख्मी हुए ही नहीं। ऐसा सुना अहमद चट्ठा पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन कोई उसके बारे में ज़्यादा दुरुस्त। तो अब मामला ये हो गया हुआ है कि इमरान खान जितनी जान बचा रहे हैं कि बस ये मामला ख़त्म हो जाए। हमने इल्ज़ाम लगाना था, हमने गंदा करना था राना सनाउल्लाह को, शहबाज शरीफ को और वो मेजर जनरल फैसल नसीर को, वो हमने कर दिया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया। अब आगे चलें। शहबाज शरीफ कह रहे नहीं 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 नहीं, आगे नहीं चले, रुक जाए ज़रा यहाँ पे, और चीफ जस्टिस साहब बुलाएं ज़रा फुल कोर्ट को और इसकी तहकीकात करें। तो वो जो तहकीकात हो रही हैं उसमें मेरे ख्याल में किसी स्टेज अभी तक मुझे नहीं मेरे इल्म में कम से कम नहीं है कि चीफ जस्टिस ने कोई उसका नोटिस लिया हो, उसके बारे में कोई इस तरह की बात की हुई हो। लेकिन अल्टीमेटली वज़ीर आज़म पाकिस्तान लिख रहा है, दूसरा लेटर लिख रहा है, और उसने तीसरा भी लिख देना है, चौथा भी लिख देना है, तो उन्हें नोटिस लेना ही पड़ेगा किसी न किसी स्टेज पे। अब पहले मौजू पे आ जाते हैं। पहला मौजू ये है कि भाई लोग बड़े तंग थे, सारे पाकिस्तान के रास्ते बंद किए हुए थे, और फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का कोई एलामिया सामने नहीं आया, लेकिन जब वो सुना है ख़त्म हुई है, और ये भी हमें क्लियर नहीं है कि ख़त्म हुई है, अंदाज़ा है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि ख़त्म हो गई है, उसका एक इम्पैक्ट हुआ। खान साहब की तरफ से पैगाम मिलना शुरू हो गया कि इस्लामाबाद के अलावा सारी जगह धरने ख़त्म कर दें। ये कैसे हो गया? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस वक्त इमरान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है तो कोई ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट हमें नज़र नहीं आया। जैसे बेनज़ीर की दफ़ा था कि लोग खुद बहुत घरों से बाहर निकल आए, प्रोटेस्ट किए, रोड ब्लॉक किए, ऐसा कुछ नहीं। पेशावर के अंदर एक एहतजाज हुआ था जो कोर कमांडर के घर के बाहर हुआ था पहले दिन, तो उसके बारे में भी कह रहे हैं कि जी एफआईआर रजिस्टर की जा रही, जिन्होंने भी किया था वो भी चंद 2-3 दर्जन लोग थे। इसी तरह फैज़ाबाद के ऊपर भी कुछ लोग आए थे, थोड़ा बहुत उन्होंने हंगामा किया, आधे घंटे के बाद वहाँ पे रोड क्लियर हो गई। सो अगर कि पूरा पाकिस्तान निकले या जगह जगह पे लोगों ने, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और हालांकि जो असद उमर थे वो आके भड़का भी गए थे कि जी खान साहब ने कहा मुझ पे हमला हुआ है, वज़ीर आज़म ने, उन्होंने सब साजिश की, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। दूसरे दिन इमरान अपनी टीम के ऊपर नाराज़ हुए, उन्होंने कहा कि ये क्या है, बेनज़ीर की तरह 3 दिन पूरा मुल्क चौक बंद कर दिया गया था और मेरी दफ़ा कुछ भी नहीं हुआ।
फिर सरकारी सरपरस्ती में कुछ जो थे हंगामे शुरू हुए। हमने देखा कि लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर जो लोग गए उन्होंने तोड़फोड़ की, पुलिस देख रही है, कुछ नहीं कह रही। पेशावर के अंदर वो निकले, मोटरवे बंद करें, टूल प्लाजा बंद करें। उसके अगले दिन उन्होंने कहा जी 5 बजे हम सारे शहर को जी ब्लॉक करेंगे, और फिर वो कहीं पे लोग इस तरह से वो नज़र नहीं आने शुरू। तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये जो इमरान खान साहब थे उन्होंने कहा होगा कि जी आप मोटरवे बंद करें आप। और एक हमने आमिर डोगर साहब की एक मुबैना ऑडियो लीक भी आई थी जिसमें वो लोगों को कह रहे थे ना कि आपने इन पॉइंट पे जाना। तो ज़्यादा इन्होंने ये किया कि इस्लामाबाद आने वाले रास्ते जो थे वो बंद किए, कि ये IGP रोड ब्लॉक कर दिया, रवात से GT रोड के रास्ता बंद करके, फिर इधर से मरी रोड का करके, और उधर से टैक्सला वगैरह वो सब कुछ करके इन्होंने कुछ एक दिन 2-2, 3-3 दर्जन लोग थे, लोग ज़्यादा नहीं थे। मीडिया पे हाइप ज़्यादा हो गई और लोग जिंदगियां लोगों की तंग होनी शुरू की। हमने वीडियो देख रही थी कि कहीं पे कोई औरत डांट रही, कहीं पे अम्मा जी डांट रही है, एम्बुलेंसेज में लोग और वो जो मैं वीडियो हम ऑडियो सुनी जो एक सर्कुलेट कर रही है PTI की MNA है रिजर्व सीट से, और वो खुद शर्मिंदा हैं कि, और उन्होंने ऑडियो मैसेज भेजा जिस ग्रुप में, वो पता नहीं ऑडियो कहीं से लीक हो गई, उसमें वो खुद कह रही हैं कि लोग हमें गालियां दे रहे हैं क्योंकि हमने एम्बुलेंस से रोकी हुई है और हम ज़्यादा देर नहीं रोक सकते। तो क़यादत बताए हमने क्या करना है, आगे से क़यादत कुछ नहीं बता रही। गुलाम सरवर जो थे उन्होंने जब टैक्सला से रोकी हुई थी तो एक आदमी ने मिन्नतें की कि मेरी बेटी बड़ी बीमार है, मैंने हॉस्पिटल जाना। तो कहते कुछ हम क्या करें। तो लोग ये था कि ये एक आपस में आमने सामने इन्होंने अवाम के आ जाना, क्योंकि अवाम इनको बद्दुआएं गालियां देना शुरू हो गई हुई थी। और ये इनके अपने सहाफ़ियों की ट्वीट्स थी कि कोई ये जो सरकारी सरपरस्ती में जो चंद दर्जन के साथ रोड ब्लॉक करके बैठ गए, इससे इनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो एक तो हो सकता है कि कोर कमांडर की मीटिंग से भी मैसेज गया होगा, क्योंकि आगे MBS भी आने वाला है 21 को। तो उन्होंने कहा जो आपने अपना एहतजाज शुरू किया ना लॉन्ग मार्च का GT रोड को, उसके साथ रहें, ये सारा कुछ खोलें, लोगों की ज़िंदगियां ख़राब ना करें। क्योंकि आप देखें इस्लामाबाद के अंदर लोग ठीक ठाक हैं, आप लाहौर पूरा घूम ले, लोग ठीक ठाक है। बंद क्या की हुई, मोटरवे बंद कर दो, पेशावर से आने वाले रास्ते बंद कर दो, ये इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद कर रहे थे। और ये सिर्फ ये दिखा रहे थे कि हम सूबों में 2 में बैठे हैं और हम ये कर सकते हैं सरकार। तो उसमें अवाम के साथ भी इनके टकराव का खदशा पैदा हो रहा था, और इनके लोग खुद भी घबराना शुरू हो गए थे कि हैं तो 2-3 दर्जन ही हमारे पर प्रोटेस्टर, पुलिस हमें बचा रही, पुलिस हट जाइए, अगर अवाम आ गई हमारे सामने डंडे वो सोटे लेके तो फिर हम क्या करेंगे। अच्छा, मेरे पास इसमें इस हवाले से डिफरेंट खबरें हैं, बहुत मुसद्दक़ा तो नहीं है, लेकिन वो जो है खबरें इस तरह की हैं कि इमरान खान को मैसेज दिया गया, और वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के नतीजे में दिया गया कि खान साहब बहुत हो गई है, बहुत हो गई है, और अब आप बिल्कुल सीधे हो जाए, क्योंकि अब हम सीधे होने लगे हैं, और ये जो एहतजाज है ना, ये उठाएं सारा कुछ, सारा सामान। और ये बात इमरान खान को जिस लहजे में डिलीवर हुई है, जिस तरह कहा गया है, उससे खान साहब को फ़ौरन बात समझ आ गई। बहादुर तो वो इतना ही है ना कि मतलब जेल में जाने का डर और दीवारें फलांग के भाग जाते, तो उनको फ़ौरन बात समझ आ गई है। अब जो क्योंकि असल में इतने मुद्दे खोल लिए हैं खान साहब ने, अब अगर ये सिर्फ FIA ये कातलाना हमले वाली इंक्वायरी खोल लें, इसमें किसी इंटरव्यू में 3 गोलियां लगी हैं, किसी में 4, किसी में 1, किसी में खराशें, किसी में फ्रैक्चर, किसी में सादा फ्रैक्चर, किसी में हड्डी टूटी, वो इतने अगर इसकी चीफ जस्टिस इंक्वायरी करा लें तो खान साहब सादिक और अमीन तो इसी में नहीं रहे। और ये बदनामी कर रहे हैं पाकिस्तान की, इंडिया के चैनल खान को इस तरह दिखा रहे हैं कि खान ने आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ वो जो है प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, खान ने नीचा दिखा दिया, फ़ौजी जर्नल खान से डरते फिरते हैं। और जो मुल्क में सूरत हाल है वो हमें पता है, ये सिर्फ सोशल मीडिया है इमरान खान का, बंदा तो कोई नहीं निकला। और मैं ये भी समझता हूँ कि इमरान खान ने यकीनन तहरीक अदम एतमाद के बाद गेन किया था, लेकिन ये जो गुज़िश्ता 2 हफ्ते की कार्रवाई है, लोग तंग आ गए हैं इस एहतजाज से, लॉन्ग मार्च से, गालम गलोच से। तो उस तंग आने की वजह से इमरान खान ने वो जो पॉपुलैरिटी गेन की थी वो लूज़ की है। देखिए, जो कल यूनिवर्सिटियों से परसों बच्चे जब जाने लगे थे घर, कल के दिन के लिए, कल तो वो कितनी देर फंसे रहे हैं, लोग 5-5, 6-6 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे हैं और अपने घरों में को पहुंचे। एम्बुलेंसेज में लोग तड़पते रहे हैं,
फिर उसके बाद जब आप जीटी रोड पे एक लॉन्ग मार्च आपने शुरू किया, उसकी वजह से वहाँ पे लोगों के बिजनेस बंद हुए हुए थे। जीटी रोड के साथ साथ सारे स्कूल कॉलेज बंद है। 3-4 दिन तो आप गुजरांवाला में बैठे रहे, गुजरांवाला के सारे स्कूल कॉलेज बंद। लोगों की तालीम का इतना हर्ज हो रहा था, लोगों के बिजनेस का इतना हर्ज हो रहा था, लोगों की आमदोरफ्त का इतना हर्ज हो रहा था, तो लोग इस सारी एक्टिविटी से तंग आ चुके हुए थे। लॉन्ग मार्च होता है, वो एक शहर में एक दिन रुकता है, वो आगे निकलता जाता है, पीछे एक्टिविटीज सारी स्टार्ट हो जाती हैं। इमरान खान ने 4-4, 5-5 दिन के लिए एक शहर को चोक करके रख दिया था, जिसकी वजह से लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हुए थे। और अभी जो ये 2 दिन इन्होंने किया है, उसकी वजह से लोग बहुत तंग थे। और हमने तो वीडियोस देखनी शुरू कर देते, अब खवातीन उतर उतर के, और आज एक अम्मा जो थी वो तो बद्दुआएं दे रही थी बाकायदा कि ये इन सियासतदानों ने हमारी जिंदगियां, तो बस सारे सियासतदान उसके जरिए बोल रहे थे। क्योंकि कभी किसी सियासतदान ने स्वाइल लब बैक के, किसी सियासी पार्टी ने कभी रोड नहीं बंद किए एहतजाज करते हुए, रोड हमेशा वो खुले रखते हैं। और वो अपना लॉन्ग मार्च भी होता है तो वो निकालते जाते हैं ताकि पीछे एक्टिविटीज शुरू करते रहे। इमरान खान साहब ने तहरीक लब्बैक वाला लॉन्ग मार्च और तहरीक लब्बैक वाला एहतजाज शुरू किया था, जिसकी वजह से लोगों को इस सब के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि हम तो लब्बैक को गालियां निकालते थे, हम उनको कहते थे कि क्या आप हमारी जिंदगी अजीरन करते, यहाँ पे इमरान खान ने मारी कर दी है। अच्छा, एक अब आखिरी सवाल रह गया, वो ये है कि भाई एक बड़ी अजीबोगरीब लोग, चूँकि वो तैनाती एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है और हुकूमत चूँकि फ़ैसला नहीं कर रही या अनाउंसमेंट नहीं हो रही, तो लोग बड़े घबरा भी रहे हैं और उसके बारे में अफवाहें भी जन्म ले रही हैं। आपसे एक बस बात पता करनी है कि लोग कह रहे हैं कि चूँकि सदर जो हैं वो आरिफ अलवी PTI के जियाले कारकुन हैं, तो वो जो हैं वहाँ पर जब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट भी आई थिंक ये सारे मिल के किसी नए नाम का फ़ैसला करेंगे, उस पर हतमी साइन सेरेमोनियसली सदर मुमलिकत ने करना होता है, वो हो जाए फिर ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं चूँकि जैसे आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म का हलफ नहीं लिया था और वज़रा का हलफ नहीं लिया था, तो शायद चीफ़ की जो समरी है उस पर भी साइन ना करें, ऐसा हो सकता है। इसी पे बात ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात